ઉત્તરાખંડના ચમોલીમાં ફરીથી વાદળ ફાટ્યું છે। નંદનગરમાં વાદળ ફાટતા 7 લોકો લાપતા થયા છે, જેમાં 2 લોકોને સુરક્ષિત બચાવી લેવાયા છે। નંદનગર ઘાટ વિસ્તારમાં વાદળ ફાટતા તબાહી મચી ગઈ। અનેક ઘર ખેતરો સંપૂર્ણ નાશ પામ્યા। કુંત્રી લંગાફલી વોર્ડમાં 6 ઘરો સંપૂર્ણપણે નષ્ટ થઈ ગયા। વહીવટી અધિકારીઓ અને બચાવ ટીમો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી। લાપતા લોકોની શોધખોળ જારી છે। બચાવ કામગીરી પણ ચાલી રહી છે। કાટમાળ દૂર કરવા લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડાયા છે। घटना स्थले एक तबीबी टीम पण मोकलवामां आवी। करीब 7 लोग अभी मिसिंग चल रहे हैं और 10 से 12 मकान ऐसे हैं जो पूर्ण क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। ये संख्या अधिक भी हो सकती है। मौके पर पूरा आंकलन के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। और कुछ दुकानों को नुकसान हुआ है। काफ़ी पशु हानि की रिपोर्ट वहाँ से ग्रामीणों के माध्यम से आ रही है। अभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मूव हो गई है। सतत वरसादने कारणे हरिद्वारमां पाणी भराई गया छे। शहेरना केन्द्र अने चंद्राचार्य चौक सहित अनेक विस्तारोमां पाणी भराई गया, जेना कारणे लोकोनी अवरजवर पर रोक लागी छे। काम पर जता लोकोने वाहन व्यवहार मळतो नथी। गंभीर चेतवणीने कारणे जिल्ला वहीवटीतंत्रए गुरुवारे पण शाळामां रजा जाहेर करी। पर्वतोमां सतत वरसादने कारणे गंगाना पाणीनुं स्तर वध्युं छे। जो के गंगा हालमां चेतवणीना निशानथी नीचे वही रही छे। जो वरसाद आ रीते चालू रहेशे तो मैदानी विस्तारोमां लोकोनी मुश्केलीओ पण वधी शके छे। तो वहीवटी तंत्रए गुरुवारे शाळामां रजा जाहेर करी छे। तस्वीरोमां जोई शकाय छे उत्तराखंडमां अनेक विस्तारोमां आ प्रकारे पाणीनी स्थिति छे। हरिद्वारमां पण ठेर ठेर पाणी भराई गया छे। मुख्य रस्ताओ जळमग्न बन्या छे। लोकोनी अवरजवर पर रोक लागी गई छे। अरवल्लीमां वहेली सवारथी ज धुम्मसभर्युं वातावरण छे। बायड धनसुरा रोड पर धुम्मसनी चादर छवाई गई छे। विजिबिलिटी घटता वाहन चालको परेशान थया। लाइट चालू राखी वाहन चलावવાની स्थिति જોવા મળી રહી છે। આ તસવીરો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં વિઝિબિલિટી ખૂબ જ ઓછી થઈ ગઈ છે। બાયડ ધનસુરા રોડ પરના આ દ્રશ્યો છે। ધુમ્મસની ચાદર છે, વિઝિબિલિટી ઓછી થઈ છે। વાહન ચાલકોને હેડલાઇટ ચાલુ રાખી અને વાહન ચલાવવાની ફરજ પડી રહી છે। આ તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો જાણે કાતિલ ઠંડીનું મોજું ફરી વળ્યું હોય અને એ પ્રકારે ધુમ્મસ છવાયેલું હોય એવા દ્રશ્યો તમને અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે બાયડ ધનસુરા રોડ પર। अमरेलीना बगसरानी बैंक में मोडी रात्रे आग लगी गई। बस स्टेण्ड नजीक आग लगता अफरातफरी मची। फायर विभागे भारे जहमत बाद आग पर काबू मेळव्यो। आग में मोटा नुकसाननी आशंका छे। आग लागवानुं कारण अकबंध छे। तो बगसरानी बैंक में मोडी रात्रे अचानक आग लगी गई અને આગ કયા કારણોસર લાગી તે સામે નથી આવી શક્યું। બસ સ્ટેશન નજીક આગ લાગતા અફરાતફરી મચી। ફાયર વિભાગે આગ પર કાબુ તો મેળવી લીધો છે, પરંતુ મોટું નુકસાન થયું હોય એવી સંભાવના દેખાઈ રહી છે અને હાલ આગ લાગવાનું કારણ તપાસનો વિષય બન્યો છે। सूरत में सोनानी दाणचोरीना केसमां मोटो खुलासो थयो। आंतरराष्ट्रीय गोल्ड स्मगलिंग रेकेटनो खुलासो। निराली राजपूत दुबईथी करती हती संचालन। निराली उर्फे राजपूत सामे लुकआउट नोटिस जाहेर कराशे। ब्यूटी प्रोडक्ट कपड़ानी आड़मां सोनानी दाणचोरी। 2 आरोपीओनी एसओजीए करी छे धरपकड़। आरोपीओ पासेथी 239.50 ग्राम सोनू मळी आव्युं छे। भाविक कातरिया अमित सोनीनी धरपकड़ थई छे, ज्यारे आरोपीओ पासेथी 24.36 लाखनुं सोनू जप्त करायुं छे। अमित सोनी अगाऊ स्मगलिंगमां झड़पायो हतो। अमित सोनी सामे सायबर फ्रॉडना पण 4 केस छे। हवाला मार्फते सोनाना रूपिया चूकव्यानी आशंका छे। 2 कबूतर उड़े हैं और दुबई से प्लेन में अहमदाबाद और अहमदाबाद से ट्रेन में सूरत આવવાની ઇન્ફોર્મેશન सूरत एसओजीने મળી હતી, જેના આધારે એક ગોલ્ડ સ્મગલિંગનું આખું રેકેટ ઝડપાયું હતું। સુરત રેલવે સ્ટેશનથી ભાવેશ નામના એક આરોપીની ધરપકડ કરી હતી અને આરોપીની પૂછપરછ દરમિયાન નિરાલી રાજપૂત નામની એક મહિલા જે સુરતની છે, દુબઈ બેઠી બેઠી આ સોનાની સ્મગલિંગનું કામ કરે છે। અકરમ નામનો આરોપી 2 કિલો સોનું લઈ આવ્યો હતો અને ભરૂચ અથવા અંકલેશ્વર ઉતરી ગયો હતો। જોકે આ સમગ્ર સોનાનો મુદ્દામાલ સુરતના અડાજણ ખાતે રહેતા અમિત સોની નામના વ્યક્તિને આપવાની વાત સામે આવી હતી। જોકે પકડાયેલા ભાવેશની ધરપકડ બાદ કોર્ટમાં રિમાન્ડ મેળવ્યા હતા અને રિમાન્ડ દરમિયાન અમિત સોનીનું નામ સામે આવતા સુરત એસઓજી પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે। ખાસ કરીને છેલ્લા લાંબા સમયથી આ લોકો દુબઈથી સુરત સોનાના સ્મગલિંગનું રેકેટ ચલાવતા હતા અને કહી શકાય કે આ રેકેટમાં સોનું લાવ્યા બાદ અહીંયા વેચાણ કરતા વેપારીને કિલોએ 15 લાખનો ફાયદો થતો હતો। ખાસ કરીને લાંબા સમયથી આ રેકેટ ચાલી રહ્યું હતું, પણ એક પછી એક રેકેટ ઝડપાઈ રહ્યા છે, ત્યારે વધુ એક રેકેટનો સુરત એસઓજી પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે। કેમેરામેન જીગર ગુગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત।
મહેસાણાના ઊંઝામાં એપીએમસી ચેરમેનની ચૂંટણી જાહેર કરાઈ. ડિરેક્ટરની ચૂંટણીના 9 મહિના બાદ જાહેરાત. 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ ચેરમેનની ચૂંટણી યોજાશે. હાલ એપીએમસીમાં લાંબા સમયથી વહીવટદારની જે છે એ નિમણૂક થઈ રહેલી છે અને તે જ વહીવટ કરી રહ્યો છે. ત્યારે એપીએમસી ચેરમેનની ચૂંટણીમાં હવે 9 મહિના બાદ જ્યારે જાહેરાત થઈ છે ત્યારે 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ ચેરમેનની ચૂંટણી યોજાવાની છે. વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા કેતન પટેલ મહેસાણાથી જોડાયા છે. કેતન, એપીએમસીની ચેરમેનની જે ચૂંટણી છે કેટલી મહત્વપૂર્ણ છે અને હવે કોણ કોણ ઉમેદવારો હોઈ શકે? ચોક્કસથી જણાવી દઉં કે આગામી 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 11 કલાકે ઊંઝા એપીએમસી ખાતે આ ચૂંટણી યોજાશે. ઘણા સમયથી આજે જીતેલા ઉમેદવાર હોય છે તે આ ચૂંટણી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક 9 મહિના જેટલો જે સમય હોય છે તે વીતવા છતાં પણ તેનું જે જાહેરનામું હોય છે તે બહાર નહોતું પાડવામાં આવ્યું. પરંતુ ગત રોજ આ માહિતી મળી રહી છે કે આગામી 26 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ જે ચૂંટણી હોય છે યોજાશે. આ ચૂંટણી ખૂબ જ મહત્વની છે, કેમ કે એશિયાની જે મોટામાં મોટી એપીએમસીમાં છે તેમની ગણના હોય છે. આ ઊંઝા એપીએમસીની થાય છે. કરોડો રૂપિયાનું ટર્નઓવર ઊંઝા એપીએમસી કરતી હોય છે. અત્યાર સુધી જે વહીવટદાર હોય છે વહીવટ કરતા હતા, પરંતુ હવે જ્યારે ચૂંટાયેલા સભ્યો હોય છે તે આગામી દિવસમાં વહીવટ કરશે. એટલે ચોક્કસથી જે લોકો હોય છે તેમાં પણ ઘણી આશાઓ અને જે જીતેલા ઉમેદવાર હોય છે તેમાં પણ આશાઓ વ્યાપી. જી કેતન, આભાર માહિતી આપવા માટે. વડોદરાના રાજમહેલ રોડ પર મરી માતાના ખાંચામાં દરોડા. એપલના મોબાઈલની ડુપ્લિકેટ એસેસરીઝનું વેચાણ થતું હોવાની બાતમીના આધારે દરોડા પાડ્યા. રાવપુરા પોલીસે ચેકિંગ હાથ ધર્યું હતું. વિવિધ એસેસરીઝ મળી 4.65 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. રંગકૃપા, ઓડિયો ટ્રેક, કલાદર્શન અને મહાદેવ નામની દુકાનોમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું. પોલીસના દરોડા પડતા કેટલાક વેપારી દુકાનો બંધ કરીને રવાના થયા. તો પોલીસે 4.65 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે અને એપલની મોબાઈલની ડુપ્લિકેટ એસેસરીઝનું અહીંયા વેચાણ થતું હતું. જૂનાગઢ જિલ્લાના ગામડાઓમાં બેફામ દેશી દારૂનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે. કેશોદના ભાટ સિમરોલીમાં મહિલા સરપંચના દેશી દારૂના અડ્ડા પર દરોડા. સ્થાનિકોએ જનતા રેડ કરી દેશી દારૂ વેચતા તત્વોને ઝડપી પાડ્યા. મહિલા સરપંચ સહિત ગ્રામજનોએ દેશી દારૂ પર જનતા રેડ કરી. દેશી દારૂના ધંધાર્થીઓ પાસેથી પોલીસે હપ્તા લેતા હોવાના આક્ષેપો લગાવ્યા. ગામમાં દારૂ ઉપર પ્રતિબંધ લાવવા ગ્રામ પંચાયતે પોલીસને અનેકવાર રજૂઆત કરી છે. પોલીસ પગલાં લેતી ન હોવાને લઈને ગ્રામજનોએ જનતા રેડ કરી. એક વાર લેટર પેક ભરીને આપેલો છે પોલીસ સ્ટેશનમાં, તો પોલીસ વાળા કોઈ લોકો ધ્યાન દેતા નથી ને મજૂર માણસ છે. બૈરાઓ હાંજના હેરાન કરે છે. બૈરાઓ કાયમી જાય છે, જણ દારૂ પી પીને મજા કરે છે. અમારા ગામમાં બેફામ દારૂ વેચાય છે. એને લીધે અમે પોલીસ વાળાએ કઈ અમને ધ્યાન આપ્યું નહીં, એને લીધે અમે જનતા રેડ પાડી છે. વડોદરાના સમતા વિસ્તારમાં એસઓજીનું સર્ચ ઓપરેશન. અમૃતનગરના મકાનમાં મોડી રાત્રે એસઓજીએ દરોડા પાડ્યા. આ દરોડામાં 1 કિલો 6 ગ્રામ ગાંજાનો જથ્થો જપ્ત કરાયો છે. આરોપી આકાશ બુધેલાની એસઓજીએ અટકાયત કરી લીધી છે. લક્ષ્મીપુરા પોલીસે હાલ તો ઊંઘતી ઝડપાઈ હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. આકાશ ઘરેથી જ ગાંજાનું વેચાણ કરતો હોવાનું પણ પ્રાથમિક વિગતોમાં જાણવા મળ્યું છે. સુરેન્દ્રનગરના સાયલાથી ચોટીલા તરફ જતી પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ થતા પાણીનો વેડફાટ થયો. પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનના વાલ્વમાં ખામી સર્જાતા ભંગાણ સર્જાયું. અંદાજે 25 ફૂટ ઊંચા પાણીના ફુવારા ઉડતા આસપાસથી પસાર થતા વાહન ચાલકો અને લોકો પણ જોવા માટે એકત્ર થયા. એક તરફ લોકોને પીવાનું પૂરતું પાણી નથી મળતું, જ્યારે બીજી તરફ હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ થતા તંત્ર સામે રોષ જોવા મળ્યો. સાયલા મામલતદાર તેમજ પાણી પુરવઠા વિભાગની ટીમને જાણ કરતા પાણીનો પ્રવાહ બંધ કરાવ્યો. તમે જોઈ શકો છો પાણીનો કેટલો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે. વાલ્વમાં ખામી સર્જાતા ભંગાણ થયું અને પછી હજારો લીટર પાણી વેડફાઈ ગયું, અને એ પણ એવા સુરેન્દ્રનગર વિસ્તારમાં જ્યાં પાણીની ખૂબ અછત હોય છે. 25 ફૂટ ઊંચા ફુવારા ઉડ્યા. મહેસાણાના બહુચરાજી હાઈવે પર ચક્કાજામ થયું. અહીંયા સામિત્ર ગામ નજીક ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો. 4 થી 5 ગામના ગ્રામજનોએ ચક્કાજામ કર્યો. પેપર મિલના પ્રદૂષણ સામે ભારે રોષની લાગણી વ્યક્ત કરાઈ. વારંવાર રજૂઆત છતાં નિરાકરણ ન આવતા વિરોધ કરવાનો વારો આવ્યો. કચ્છ કાછિયાવાડ જતા વાહનો અટવાઈ ગયા છે. 4 થી 5 ગામના લોકો રસ્તા પર આવ્યા અને અહીંયા પ્રદૂષણ મામલે ભારે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા, રોષની લાગણી વ્યક્ત કરી. દાહોદમાં વધુ એક નકલી જજની ધરપકડ થઈ. જજની ઓળખ આપી લોકો સાથે ઠગાઈ કરતો, લોકોને પોતાની વાતોમાં ભરમાવી ઠગાઈ કરતો હતો. બનાસકાંઠાના યુવકની સુરતથી ધરપકડ કરાઈ. વકીલ સહિતના અલગ અલગ હોદ્દાની ઓળખ આપતો હતો. પેટ્રોલ પંપ પર રોફ જમાવીને તે ફરાર થયો હતો.
બોટાદમાં વધુ એક બોગસ ડોક્ટરનો પણ પર્દાફાશ થયો છે। ચોકડી ગામે મકાનમાં ચલાવતો હતો દવાખાનું। આરોપી હરેશ દેત્રોજાની ધરપકડ કરી લેવાઈ છે। મેડિકલ ડિગ્રી વગર લોકોને સારવાર કરતો હતો। સિરપ સહિતની દવાઓનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો। પોલીસ લખેલી કારમાં દારૂની હેરાફેરી। અમદાવાદમાં નંબર પ્લેટ પર પોલીસ લખેલી કારમાંથી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો। નોવેલનગરની ઘનશ્યામ સોસાયટીના કોમન પ્લોટમાંથી ગાડી મળી આવી। સ્થાનિકોએ પોલીસને જાણ કરતા ઘટના સ્થળે પહોંચી પોલીસે કારના કાચ તોડીને તપાસ કરતા દારૂનો જથ્થો મળ્યો। સરદારનગર પોલીસ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી। તો નંબર પ્લેટ વગરની આ ગાડી કોમન પ્લોટમાંથી મળી આવી। પોલીસને આ અંગેની જાણકારી કરવામાં આવી હતી। અમદાવાદનો આ બનાવ જ્યાં દારૂનો જથ્થો આ કારમાંથી મળી આવ્યો હતો। કેટલીઓ બેફામ દારૂની હેરાફેરી થતી હશે એ સ્પષ્ટ થાય છે। અમદાવાદમાં તો પોલીસકર્મીએ જ અકસ્માત સર્જ્યો। વિશાલા નજીક રિક્ષા ચાલકને ટક્કર મારી। કોન્સ્ટેબલ વટવા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવે છે। ગાડીમાંથી ખાલી બિયરની બોટલ મળ્યાનો પણ આરોપ છે। અકસ્માત મામલે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે। આ તરફ અરવલ્લીમાં દારૂ ભરેલું એક્ટિવા મળી આવ્યું। અજાણ્યો શખ્સ એક્ટિવા સાથે દારૂ મૂકી અને ફરાર થઈ ગયો। પોલીસે દારૂ અને એક્ટિવા જપ્ત કર્યું છે। આરોપી સગીર વયનો હોવાનો દાવો છે।